பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே. இடங்களின் பெயர்களில் ராகங்கள். சுவாமிகள் ஸ்ருதியின் ராகம் காம்போதின்னு சொல்றோம், புஸ்தக பேரு காம்போஜி தானே என்று கேட்கிறார்கள். அரியக்குடி ஆமாம் என்றவுடன் சுவாமிகள் கூறலானார். காம்போஜம் என்கிறது கம்போடியான்னு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அங்கே பாரத கலாச்சாரம் ரொம்ப ஆழமா பரவி இருக்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஒருவேளை அந்த தேசத்திலிருந்து இறக்குமதி பண்ணின்ற ராகம்தான் காம்போஜியோன்னா அப்படி இல்லைன்னு சாம்பமூர்த்தி, காலஞ்சென்ற பேராசிரியர் பி சாம்பமூர்த்தி மாதிரியான ரிசர்ச்சுக்காரா சொல்றான். நம்ம கிட்டே இருந்துதான் அவ அநேக சமாச்சாரம் கடன் வாங்கிட்டாளே தவிர நாம அந்த காலத்திலே நாகரீகத்திலே ரொம்ப பின்தங்கி இருந்த அவா கிட்டே இருந்து எதுவும் எடுத்துக்கலை. நிச்சயமா சங்கீதத்திலே ரொம்ப முன்னேறி இருந்த நாம ஏதோ ஃபோக் மியூசிக் தான் இருந்த கிழக்காசிய தேசங்களில் இருந்து எதுவும் கடன் வாங்கலைன்னு சொல்றா. பின்னே ஏன் காம்போஜின்னு பேருன்னா இன்னொன்னு தோன்றது. கம்போடியாவை மாத்திரம் காம்போஜம்னு சொல்லலை, இந்தியாவோட வடக்கத்தி எல்லையை ஒட்டினாப்பல இருக்கிற ஒரு பிரதேசத்தையும் காம்போஜம்னே சொல்லி இருக்கான்னு தெரியறது. காளிதாசன் ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்சவர். மேக சந்தேசத்திலே இந்தந்த வழியா போன்னு மேகத்துங்கிட்ட யக்ஷன் சொல்லிண்டு போறதை வச்சே கரெக்டா மேப் போட்டுடலாம். அவ்வளவு சரியா சொல்லி இருப்பார். அவர் ரகுவம்சத்துல ரகு தேசம் தேசமா படையெடுத்துண்டு போய் ஜெயிச்சதை வரிசையா சொல்லிண்டு போறச்சே சிந்து நதியை தாண்டி வடக்கே இமயமலையை ஒட்டினா போலேயே காம்போஜத்தை சொல்லி இருக்கார். இதிலிருந்து அகண்ட பாரதம்னும் விசால இந்தியான்னும் சொல்ற தேசத்துக்குள்ளேயே ஹிந்து குஷ் பிராந்தியத்திலே ஒரு காம்போஜம் இருந்திருக்கிறதா தெரியறது. அங்கே விசேஷமா இருந்த ஒரு ராகத்திலே இருந்து காம்போஜி உண்டாச்சு போலே இருக்கு. அநேக ராகங்கள் ஒவ்வொரு சீமையிலிருந்து வந்ததாலேயோ என்னமோ அந்த சீமையின் பேரை வச்சுண்டிருக்கோ இல்லையோ. சௌராஷ்டிரம், நவரச கன்னடன்னே கூட ஒரு ராகம், சிந்து பைரவி, யமுனா கல்யாணி, இப்படியெல்லாம் இருக்கோ இல்லையோ. அந்த மாதிரி காம்போஜ பிரதேச சம்பந்தமா காம்போஜி ராகம்னு இருக்கலாம். ரிசர்ச் பண்றவா என்ன சொல்றான்னா காம்போதி, மோகனம் மாதிரி சில ராகங்கள் தேசம் பூராவுமே ரொம்ப ஆதி காலத்திலிருந்து இருந்திருக்குங்கிறா. அப்புறம் அதுக்கு நன்னா மெருகேத்தினவா எந்த சீமைக்காராளோ அதன் பேரு ராகத்துக்கு வந்திருக்கலாங்கிறா. கேதாரம்ங்கிறது இமயமலையில இருக்கிற க்ஷேத்திரம், கேதார்நாத் என்கிறது. கவுட என்கிறது கவுட தேசம், பெங்கால். கேதாரம்னு ராகம் இருக்கு, கவுளைன்னு ராகம் இருக்கு. ரெண்டையும் சேர்த்து கேதார கவுளைனும் இருக்கு. இந்த 3 ராகமும் பிராச்சீனமா தட்சிணத்திலே இருந்திருக்குங்கிறார். அப்படி இருக்கச்சே வடகோடி இமயமலை, கீழ்கோடி பெங்கால் பேர்கள் சேர்ந்திருக்குன்னா இதுகளை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணினவா ஒருத்தரோ பல பேரோ அந்த சீமைகளிலே இருந்திருக்கலாம்னு தோணறது. மனுஷாலை
குறிப்பா சங்கீத வித்வான்களை அவளோட ஊர் பேரிலேயே சொல்ற வழக்கம் ஒன்னையே அறியக்குடிங்கிறதுல இருந்து தெரியறது. இப்படி ஒரு ராகத்தை பிரசித்தி பண்ணின வித்வானோட சீமை பேரிலேயே கன்னட, கவுளை, கேதாரம், காம்போஜிங்கிற மாதிரி பேர்கள் வந்திருக்கலாம். தேவாரப்பட்கள், உனக்கு பண்ணாராய்ச்சியிலே பரிச்சயம் உண்டோ? அவ்வளவாக இல்லை. திருப்பாவைக்கு ராகம் போட்டிருக்கியே, ஆனா தேவாரம் மாதிரி திவ்ய பிரபந்தங்களிலே பண் பேர் கொடுக்கவும் இல்லை. பாசுரம் சேவிக்கிறவா சங்கீதமா பாடுறதும் இல்லையே. திவ்ய பிரபந்தத்தை பிராமணாலே சொல்றதாலே வேதம் மாதிரியா ஒரு தினசா அதை ஏத்தல் இறக்கல் பிராசத்தோட சொல்றதுன்னு தானே ஏற்பட்டிருக்கு. நீ உன் மனோபாவப்படி மனோ தர்மப்படி திருப்பாவைக்கு ராகம் போட்டாயாக்கும். ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அதுவே தான் ஸ்டாண்டர்டா மற்ற வித்வான்களும் ஒத்துண்டு பாடுற மாதிரி ஆயிருக்கே. நம்மோட பழைய ராகங்கள் ஒரிஜினல் ரூபம் மாறாம ரொம்ப காலமா வந்துண்டு இருக்கிறது. தேவார பண்களிலே தான்னு தெரியறது. வேதத்தை ஸ்வரம் தப்பாம வைதிகாள் வம்ச பரம்பரையா ரட்சிச்சு கொடுத்திருக்கிற மாதிரியே ஓதுவா மூர்த்திகள் வழி வழியா தேவாரங்களை ரூபம் மாத்தாம, செய்யுள் ரூபம் மாத்திரமில்லை பண்ணோட ரூபமும் மாத்தாம காப்பாத்திண்டு வந்திருக்கா. பக்திக்கு தொண்டே சங்கீதத்துக்கும் பெரிய தொண்டாயிருக்கு. இப்போ சங்கராபரணம், பைரவி, நீலாம்பரின் எல்லாம் சொல்ற ராகங்கள் வேறே பேர்ல இன்னின்ன பண்ணாயிருந்து அப்படியே தொடர்ந்து பாடிண்டு வரான்னு ரிசர்ச் பண்ணி நிச்சயப்படுத்தி இருக்கா. இதுல சௌராஷ்டிரம், கேதார கவுளை இருக்கு, காம்போதியும் இருக்கு, எதுகுல காம்போதி கூட இருக்கு. காம்போதிக்கு தக்கேஷின்னோ என்னமோ பண்ணிலே பேர் சொல்றா. காம்போதி மேளராகம் இல்லையோ இல்லையோ. காம்போதி தக்கேசி பண்ணேதான். ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை இரண்டிலும் 7 ஸ்வரங்களும் கிரமமாகவும் அந்நிய ஸ்வரம் கலக்காமலும் அமைந்த சம்பூர்ண ராகம் காம்போதி. ஒரு மேளராகத்தின் ஸ்வரங்களில் ஒன்றையோ சிலவற்றையோ விட்டுவிட்டது ஜன்யம் என்றால் மூலமான மேளராகத்திலிருந்து பிறந்தது என்று பொருள். இல்லை, ஹரிகாம்போதி தான் மேளம், காம்போதி அதன் ஜன்யம். ஜன்யம் என்றால் மூலமான மேளராகத்திலிருந்து பிறந்தது என்று பொருள். ஆனா ஹரிகாம்போதியை விட ஃபேமஸா இருக்கு. அப்பாவை விட பிள்ளை ஒசத்தியா இருக்காப்பல. இப்படி சில ஜன்யராகங்கள் ஜனகராகத்தை விட பிரபலமாயிருக்கு இல்லையா. பைரவியும் பெரியவா சொல்கிற மாதிரி தான், அது நடபைரவி ஜன்யம். சரி, நீ பாடு. வரவழைச்ச காரியத்தை பண்ண விடாம ஊர்கதையில போயிட்டு இருக்கேன். ஒன்ஸ் மோர், அரியதோர் இசை விருத்தாக அறியக்கூடியவர்கள் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே பாடினார். பக்கவாத்தியங்களும் தம்பூரா ஸ்ருதியுமின்றி அவர் பாடினாலும் நிறைவாகவே இருந்தது. கிருதி முழுதையும் அவர் பாடி முடிக்கும் வரையில் சுவாமிகள் கண்மூடி ஆழ்ந்து செவிமடுத்தார்கள். முடிந்ததும் நீ தனியா பாடினதாலேயே பாட்டு இன்னும் எடுப்பா நின்னது. வார்த்தைகளும் ஸ்பஷ்டமா கேட்டது. திருப்தோஸ்மி சொல்றேன். வைதிக கர்மாக்களில் செய்யப்படும் உபசாரங்களை குறித்து புரோகிதர் தமது திருப்தியை கூறும் வாசகம். இன்னொரு தரம் பாடு. ஒன்ஸ் மோர் எதுக்கு கேட்கிறேன்னா, வாக்கியம் வாக்கியமா நிறுத்தி பாடு. அர்த்தம் சொல்லிண்டு வரேன். உனக்கு தெரியாதுங்கிறதுக்காக இல்லை, அந்த வியாஜத்திலே என் மனசை இன்னம் சித்தே தீட்சிதர்வாளுடைய சாகித்ய அழகிலே சுத்த விடுறதுக்காகவும் தான் சொல்றேன். இங்கே இருக்கிறவாழ்லாமும் மகான்களோட சிருஷ்டிகளில் எவ்வளவு அழகு அர்த்தம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்பா என்று சுவாமிகள் ஆக்ஞாபித்தார். அறியக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு சொற்றொடராக நிறுத்தி மீண்டும் அக்கிருதியை பாட சுவாமிகள் பொருள் விளக்கி வந்தார்கள். அதனை இதே விஷயங்கள் தொடர்பாக வேறு சில சமயங்களில்
அவர்கள் அருளியவற்றிலிருந்து சில சுடர்மணிகளையும் சேர்த்து இங்கு அளிக்கப்படுகிறது. முகவுரை முற்றும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நமக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நல்லது நடக்கும் போதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு அவனுடைய கருணையினால அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட மாட்டோம், அவருக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டோம். ஆனா ஒரு கெடுதல் நடந்ததுன்னா மாத்திரம் உடனே, ஏ பகவானே, உனக்கு என் மேல தயவு இல்லையா, உனக்கு கண்ணு இல்லையா, எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு அயோக்கியத்தனா பண்ணவனா நன்னா இருக்கானே, எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இப்படியே கஷ்டப்படுத்துற, நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேனே, உனக்கு பூஜை பண்றேனே, உனக்கு மலை வாங்கி சாத்துறேனே, உன்னோட ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்றேனே, எனக்கு மாத்திரம் நீ இப்படி பண்றது நியாயமா, இப்படி ஒரே புலம்பின்ண்டே இருப்போம் இல்லையா? இந்த புலம்ப நம்ம எத்தனையோ பேர் நம்ம கேட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஒருத்தர் கூட நான் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். ஒரு வீட்டுக்கு போனா அவர் இந்த மாதிரி பாடிக்கிட்டு இருக்காரு. என்ன பாடிக்கிறார்? எளியேன் எனக்கு இறங்கிடவே இன்னும் சித்தம் உனக்கில்லையோ, எளியேன் எனக்கு இறங்கிடவே இன்னும் சித்தம் உனக்கில்லையோ, தளிர்பதம் அடைந்த தமியேனை தயவுடன் காத்திட இசையாயோ, உன் தளிர்பதம் அடைந்த தமியேனை தயவுடன் காத்திட இசையாயோ, எளியேன் எனக்கு இறங்கிடவே இன்னும் சித்தம் உனக்கில்லையோ. பெரியவாளை பார்த்து பெரியவா படத்து முன்னாடி பாடுறாரு. சோதனை பலவும் என்னை வாட்டிடவே, சோதனை பலவும் என்னை வாட்டிடவே, வேதனை தீர்த்திட நீ வாராயோ, என் வேதனை தீர்த்திட நீ வாராயோ, சாதனை ஏதும் புரியாயோ, சாதனை ஏதும் புரியாயோ, மாதவசீலனே கஞ்சி மாமுனியே, மாதவ சீலனே கஞ்சி மாமுனியே, ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. இப்படி பாடின்னு இருக்காரு. நான் ரொம்ப எளியவன், எனக்கு இறங்கி வந்து அருள் பண்ணணும்னு உனக்கு இன்னும் சித்தம் மனசுல தோணலையா? உன்னுடைய மென்மையான பாதங்களை, தாமரை போன்ற தாமரை இதழ்கள் போன்ற பாதங்களை நான் சரணம்னு அடைந்தேனே, இந்த எளியனை தயவோடு நீ காப்பாத்துறதுக்கு உனக்கு இசைவு இல்லையா? எத்தனை சோதனை என்னை வாட்டிக்கொண்டே இருக்கு, என்னோட வேதனை எல்லாம் தீர்க்கறதுக்கு நீ வரமாட்டியா? வரமாட்டியான்னு எதிரிக்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. வரமாட்டியா? சாதனை ஏதும் நீ புரியாயோ, நீ எந்த சாதனையும் பண்ண மாட்டியா? இன்னும் அவளுக்கு அதை பண்ண, இவாளுக்கு இதை பண்ண, மிரக்கல் பண்ண, அப்படி அப்படிங்கிறாளே. அப்படி தவசீலனாக விளங்கக்கூடிய காஞ்சி முனிவரே, சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளே, எனக்கு இறங்கணும்ன்றதுக்கு மாத்திரம் உனக்கு ஏன் இன்னும் தோண மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு அவர் பாடிட்டு இருக்கார். அது இவர் நம்ம வாங்கினோம் இந்த கர்மா வரம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இப்போ பேங்க்ல கடன் வாங்கிட்டோம்,
கடன் வாங்கினா என்ன பண்ண, வட்டி பணம் கொடுத்துதானே ஆகணும். நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு வட்டி பணம் அமர்ந்துருமா, நம்ம கடனை வாங்கியிருந்தா நம்ம அதுக்கு வட்டி பணம் கொடுக்கணுமோ. சத்கர்மாக்கள் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு பலாபலங்கள் நல்லதா கிடைக்கும், உடனே கிடைக்கும். நிறைய தீவினைகள் பண்ணியிருந்தோம்னா அது தீரணும்னா பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் இருக்கும், அதெல்லாம் தீர்க்கும். இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சமாவது நம்ம பண்ண காரியத்தை அதை ஃபீல் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் அனுபவிக்கணும் இல்லையா. ஆனா பெரியவா அப்படி கிடையாது. பெரியவாளுக்கு என்ன எப்ப பண்ணணும் தெரியும். அவ என்ன பண்றான்னு நம்மளால ஊகிக்கவே முடியாது, ஏன் பண்றாங்கிறதும் ஊகிக்கவே முடியாது. ஒரு சமயம் பெரியவா என்ன பண்ணிருக்கா, ராமேஸ்வரத்துல கேம்ப் பண்ணிருக்கா. இந்த ராமேஸ்வரத்துல இருந்து கிளம்பி திருப்பி காஞ்சிபுரம் வரணும். வரத்துக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரம் வந்தாரோ கும்பகோணம் வந்தாரோ அது நமக்கு தெரியல. ஆனா அவர் திருப்பி தன்னுடைய வழக்கமான இடத்துக்கு வரப்போறார். வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க என்ன பண்றாருனாக்க, மடத்துக்காக எல்லாரும் கைங்கரியம் பண்ண வருவா இல்லையா, அந்த அறுப்பெல்லாம் அறுத்து எல்லாம் ஆனோடனே அரிசி எல்லாம் விளைஞ்ச உடனே மடத்துக்குன்னு சில இதை கொஞ்சம் பேர் கொண்டு கொடுப்பா. அதே மாதிரி அங்கங்க சில நிலங்கள்லாம் பல பல ஊர்ல எல்லாம் இருக்கும், அதுல இருந்து வர அரிசிகள்லாம் கூட மடத்துக்கு அப்பப்ப சேரும். ஏன்னா அதை வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்றதுக்கு எல்லாம். அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த அரிசி மூட்டைகள்லாம் வர 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 எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணா, ராமேஸ்வரத்துல ஒரு மடம் இருக்கு, காஞ்சி மடம் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த மடத்துல கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டாக் பண்ண சொல்லிட்டான். அது பாட்டு 200 மூட்டை 300 மூட்டை 400 மூட்டை 500 மூட்டைன்னு ஏறிண்டு போயிட்டே இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அங்க காரியஸ்தெல்லாம் சொன்னா, இதெல்லாம் நம்ம ராமேஸ்வரம் கோவிலுக்கு கொடுத்து விடலாமே, கொடுத்துட்டா அவ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோமே, நம்ம மடத்துக்கும் அதுக்கு எதாவது பைசா கொடுத்து விடுவா. அதெல்லாம் இல்ல, இந்த மூட்டையெல்லாம் அங்கேயே இருக்கட்டும், நம்ம மடத்திலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டா. ஊரை விட்டு ராமேஸ்வரத்தை விட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு கிளம்பிட்டா. கிளம்பி வந்தாச்சு. பழையபடி என்ன ஆறுது, பழையபடி அங்க காஞ்சிபுரத்துல நித்திய பூஜைகள்லாம் நடக்கிறது, ஜனங்கள்லாம் வரா பாக்கிறா போறா எல்லாம் பண்றா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 நாள் ஆச்சு. பெரியவா ராமேஸ்வரத்தை விட்டு திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா, வழக்கம் போல அந்த தனுஷ்கோட்டி அங்கெல்லாம் ஒரே புயல் அடிக்கும்பால, அந்த மாதிரி கடல் சீற்றத்தோட அப்படியே அலையெல்லாம் ரொம்ப பெருசா 20 அடி 30 அடிக்கெல்லாம் உயரத்துக்கு எழும்பும் சொல்றா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு புயல் காத்தோட ஒரு சூழ்நிலை ராமேஸ்வரம் முழுக்க மழை கொட்டி ஊரு முழுக்க வெள்ளக்காடா போய் அத்தனை ஜனங்களும் தவிக்க, யாராலும் எந்த உபகாரமும் பண்ண முடியாத அப்படியே வெள்ளக்காடா போயிடுது. பெரியவா உடனே என்ன தகவல் அனுப்பிச்சா தெரியுமா, அங்க சேர்த்து வச்சிருந்த 800 மூட்டை அரிசியும் ஊர் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் பங்கு போட்டு கொடுத்து விடுன்ட்டான். அந்த 800 மூட்டை அரிசியையும் அரசாங்கம் உபகாரம் பண்ணி ஜனங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு முன்னாடி, உதவி செய்யறதுக்கு முன்னாடியே பெரியவா ஏற்கனவே அங்க ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருந்தா, காஞ்சி மடத்தினுடைய அந்த இடத்துல ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருந்த அத்தனை அரிசி மூட்டைகளையும் பிரிச்சு ஊர் ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கு அரிசி பருப்பு என்னென்ன அத்தனை எல்லா ஜனங்களுக்கும் அள்ளி 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 சம்பரமா கொடுத்து ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் அள்ளி கொடுத்துட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் அரசாங்கமே அங்க போய் அந்த மக்களுக்கு என்ன வேணும் ஏது வேணுங்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணாலாம். மக்களுடைய தேவையை உணர்ந்து கேட்ட உடனே கொடுக்கறதுன்றது ஒண்ணு, கேட்காமலே கொடுக்கறதுன்னு ஒண்ணு. இவா கேட்க போறா, இவாளுக்கு இது தேவை அப்படிங்கறத உணர்ந்து முன்கூட்டி அதற்கான ஏற்பாடை பண்ணி வச்சிருந்து, பெரியவாளை தவிர யாரு பண்ண முடியும், இது மாதிரி யாருக்கு தெரியும். ஆனா வருஷா வருஷம் ராமேஸ்வரத்துல புயல் அடிக்கும் தெரியும், மழை வரும் தெரியும், வெள்ளம் வரும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா அப்படி வரும் தெரிஞ்சுட்டே அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளோ இல்ல அரசாங்கமோ அதுக்கு நிரந்தரமான ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தானே நியாயம் இல்லையா. ஆனா அங்கேருந்து காஞ்சிபுரத்திலேருந்து ராமேஸ்வரம் போன பெரியவா அங்க கேம்ப் போட்டிருந்தவா ராமேஸ்வரத்தை விட்டு வரும்போது என்னவோ தோணி உடனே அவருடைய ஞான திருஷ்டியில இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்க போறது, ஜனங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட போறா, நாம இப்பயே பிடிச்சி அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய அரிசி மூட்டைகள் எல்லாம் தருவிச்சு அத்தனையும் அந்த ஊர்ல ஸ்டாக் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி வச்சிருந்து அங்கேருந்து ஊரை விட்டு கிளம்பும் போது கூட அதை பத்தி என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எதுக்கா இவட சேர்த்தாக்கி வச்சிருக்கான்றத ஒருத்தருக்குமே சொல்லாத கடைசியில திரும்பி காஞ்சிபுரமே வந்த அப்புறம் திடீர்னு 15 நாள் கழிச்சு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினாலையும் மழையினாலையும் ராமேஸ்வரத்தில் வந்த புயல்னாலையும் மக்கள் அவதிப்புறா வண்ணம் அமைதியாக
கஷ்டப்படாமல் அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான அரிசிகளையும் மற்ற தேவையான பொருள்களை எல்லாம் பெரியவா அங்கிருந்து மடத்திலிருந்து வழங்க பண்ணினாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் இல்லையா? வேண்டிய சமயத்துல உணர்ந்து அவளுக்கு காலத்தினால் செய்த உதவி ஞாலத்தின் மனப்பெரிதுன்னு வள்ளுவர் சொல்றாளியா. சரியான காலத்துல தகுந்த நேரத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய உதவி அது உலகத்தை விட ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்றத பெரிய அப்படி வள்ளுவர் சொன்னபடி அப்படியே வாழ்ந்து காமிச்சு, வள்ளுவர் எப்படி சொல்லிருக்காரோ அந்த சரியான தக்க காலத்துல தக்க உதவியை சேர்ந்து மக்களுக்கு பேருதவியாக இருந்து அவருக்கு பெருந்துணையாக இருந்து அருள் வழங்கினார் இல்லையா. இந்த நிகழ்வை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பெரியவா நமக்கு கருணை பண்ணலன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. கருணை பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. பெரியவாவுடைய கருணை நமக்கு இருக்கிறதுனால்தான், அவருடைய அருள் ஆசி இருக்கிறதுனால்தான் நமக்கு அட்லீஸ்ட் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்களை எல்லாம் தாங்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கு. கூடிய சீக்கிரமாகவே அந்த கஷ்டங்களிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. இது எல்லாமே பெரியவாளுடைய கருணை தான், பெரியவாளுடைய அருள் தான் என்பதை நம்ம மனதார நினைந்து வாழ்த்தி அவரை வணங்கி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ என்று வழிபடுவோமாக. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பராப வருஷம் மாசி மாதம் 2ஆம் தேதி புதன்கிழமை, அதாவது 1907ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 13ஆம் தேதி வடார்காடு ஜில்லா கலவேல சன்னியாசாசிரமம் வாய்ண்டா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நேர கிளம்பி கும்பகோணத்தில் போய் கும்பகோணத்தில் பட்டாபிஷேகம் நடந்தது பெரியவாளுக்கு. அது 1907ஆம் வருஷம் மே மாதம் 9ஆம் தேதி வெகு விமர்சையாக நடந்தது. இந்த பட்டாபிஷேகம் 1907ஆம் வருஷம் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத 75 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பெரியவா ஒரு நாளைக்கு எல்லாத்தையும் விவரிச்சா. ரொம்ப வெகு விமர்சையாக அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. கங்கா தீர்த்தங்கள்லாம் கொண்டு வரப்பட்டு கலசஸ்தாபனம்லாம் பண்ணி, அதுக்கு வேதோக்தமாக என்னென்ன கிரியைகள்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி, பெரியவாளுக்கு கர்த்தல அபிஷேகம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் சிம்மாசனம், பிராச்சீனமாக உள்ள ஆச்சாரியால் அமர்ந்த சிம்மாசனம், அந்த வெள்ளி சிம்மாசனத்தில் பெரியவா உட்கார்ந்துருக்க, கூடையா மல்லியரும்பு, அது சித்திர மாசமாக இருந்ததுனால மல்லியரும்பு சீசனாக இருந்ததுனால கூடையா மல்லியரும்பை கொண்டு வந்தா. மல்லியரும்பை கொண்டு வந்து வேத வித்துக்கள்லாம் முதல்ல பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ண. தஞ்சாவூர் ராஜா எல்லோரும் வந்திருந்தா. அந்த ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ண. அப்புறம் மற்ற பக்தா அத்தனை பேரும் அபிஷேகம் பண்ண. ஊரில் உள்ள அத்தனை பேரும் பெரியவாளுக்கு மல்லியரும்பால் அபிஷேகம் பண்ணினா. கூடையா என் மேலே கொட்டி நான் 3 அளவுக்கு என்ன மல்லியரும்பால் அபிஷேகம் பண்ணினா எல்லாரும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப விவரமாக சொன்னாத. அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் ராணிகள் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் பட்டாபிஷேகமானா எந்த யானை மேலே அம்பாரியில் பட்ன பிரவேசம் பண்ணுவாளோ அந்த அம்பாரியை கொடுத்தனுச்சிருந்தா. மடத்திலேயே ஏற்கனவே யானை அம்பாரியெல்லாம் இருந்தால் கூட தஞ்சாவூர் ராஜா ராணி ஆசைப்பட்டு அதை கொடுத்தனுச்சதுனால அதில் ஏறி உட்கார்ந்துன்னு பெரியவா கும்பகோணம் முழுக்கலும் பட்ன பிரவேசம் பண்ணினா. அந்த பட்ன பிரவேசத்தில் மைல் கணக்கான நீளத்துக்கு கூட்டம் இருந்தது. 60 பேர் கொண்ட பேண்ட் வாத்தியம். இந்த பேண்ட் வாத்தியமே 60 பேர்னா தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நாதஸ்வரத்தை கேட்கவே வேண்டாம். அது எத்தனை பேர் இருந்திருப்பா, இன்னும் என்னென்ன விருதுகள்லாம் இருந்திருக்கும். மடத்துக்கே உண்டான ராஜ விருதுகளான எல்லாத்தோடையும் பெரியவா பட்டம் பிரவேசம் பண்ணினா. ஆச்சாரியால் எப்படி காஞ்சிபுரத்தில் சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்ணுறது, ராஜசேனன்கிற ராஜா தன்னோட ராஜ சின்னங்கள் எல்லாத்தையும் ஆச்சாரியாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணதா தெரியுது. ஆச்சாரியாலோட அஷ்டோத்தரத்திலேயே வருது. பேரி படக வாத்தியாதி ராஜலக்ஷ்ண லக்ஷிதாய நமஹா அப்படின்லாம் வருது. இவா சன்னியாசியா இருந்தாலும் இவாளுக்கு எதுக்கு பட்டாபிஷேகம் இந்த ராஜசின்னம் அப்படின்னா, இவா தர்மத்தை காப்பாத்துறா. யாரெல்லாம் பரிபாலனம் பண்றாளோ, பரிபாலனம் பண்றவன் சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு. ராஜாவெல்லாம் அதனால தான் விஷ்ணு அம்சம் அப்படின்னு சொல்றது. நாட்டில் தர்மம் இருக்க முடியுமா, பிரஜைகளுக்கெல்லாம் நல்ல மனசோடு இருக்க முடியுமா, சத்காரியங்களை ஈடுபடியுமா ராஜா பாதுகாக்கிறதுனாலேயே அவரை விஷ்ணு அம்சமா சொல்லி அவருக்கு பகவானுக்கு உண்டான எல்லா சின்னங்களையும் கொடுத்து, கிரீடம் முதலானதுகள்லாம் கொடுத்து, சிம்மாசனத்தை கொடுத்து நாம வழிபடுறது கொண்டாடுறதுங்கிறது நம்ம தேச மரபு.
அதே மாதிரி இவாளும் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் அவதாரம் பண்ணி தர்மத்தை நிலைநாட்டு முடியுமா பண்றதுனால, ஜனங்கள்லாம் சன்மார்க்கத்துல போக முடியுமா பண்றதுனாலேயே இந்த சன்னியாசிகளா இருந்தாலும் இவாளுக்கும் ராஜாக்களுக்கு உண்டான மரியாதை, ராஜாக்களுக்கு உண்டான சின்னம்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை ஒட்டி தான் பெரியவாளோட பட்டாபிஷேகம் வெறு விமரிசையா நடந்தது. அந்த பட்டாபிஷேகத்துக்கு கும்பகோணம் போனா அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த கலவையிலேருந்து தானே கும்பகோணம் வந்தா. அந்த கும்பகோணத்துக்கு வர வழியில திண்டிவனம்ங்கிற ஊர், அந்த திண்டிவனம் வழியால பெரியவா வரா. கலவையிலேருந்து திண்டிவனம் வழியால கும்பகோணத்துக்கு வரா. பெரியவா எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போறாளோ அந்தந்த ஊர்லாம் பட்ன பிரவேசம் அப்படின்னு ரொம்ப விமரிசையா நடக்கும். பெரியவாளை ஊர் எல்லையிலேயே ஊர் ஜனங்கள்லாம் பக்தியோட வந்து பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்கிறது. அப்புறம் வாத்திய கோஷங்களோட மங்கள வாத்தியங்களோட ஊருக்கு அழிச்சுன்னு போய் அந்த ஊர்ல உள்ள முக்கியமான வீதிகள்லாம் பல்லாக்குல பெரியவா உட்கார்ந்துன்னு வர, யானை மேலேயோ பல்லாக்கு மேலேயோ உட்கார்ந்துன்னு வர, அங்க பட்ன பிரவேசம்லாம் நடக்குது. எல்லாம் வீட்டுக்கு வீடு பூர்ணகும்பம் கொடுப்பா. அவளுக்கு உண்டான காணிக்கை கொடுத்து உபச்சாரம் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசகஜமா நடக்கும். இன்னைக்கும் நாம ஆச்சாரியெல்லாம் எங்க போனாலும் இதை நடக்கிறத பாக்குறோம். ஆனால் அந்த 1907 முதல்ல பெரியவா பட்ன பிரவேசமா கலவையிலேந்து திண்டிவனத்துக்கு வந்திருக்கா. பெரியவாளுக்கும் அது அந்த ஊருக்கு ஒரு சங்கராச்சாரியரா அதுதான் முதல் விஜயம். அந்த ஊர் பிரமுகாளுக்கெல்லாம், ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னா, பெரியவா எந்த ஊர்ல போனாலும் எல்லா மக்களுக்குமே சந்தோஷம்தான் இருக்கும், சந்தோஷமா தான் வரவேற்பா. ஆனா இந்த திண்டிவனத்துல 1907 நடந்த பட்ன பிரவேசத்துல, திண்டிவன விஜயத்துல என்ன அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சந்தோஷம் அப்படின்னா, 2 மாசத்துக்கு முன்னால நம்ம ஊர்ல குழந்தையா ஊர்ல ஓடியாடி விளையாண்ட ஒரு சின்ன பையன், 13 வயசு குழந்தை சுவாமிநாதன், இன்னைக்கு பெரிய யானசேன விருதுகளோட பல்லாக்குல ஜெகத்குருவா எதிராஜனா பவனி வரத்தை பார்த்தோன்னு அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாங்க முடியாத சந்தோஷம். எல்லாருக்குமே நேச்சுரலா இருக்கும் இல்லையோ, நம்ம ஊர் குழந்தை, நம்ம வீட்டு குழந்தை, நமக்கு தெரிஞ்சவாள்லாம் ஒரு பெரிய பட்டத்துல வந்தாலோ பதவியில வந்தாலோ நமக்கெல்லாம் பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறாப்புல, இந்த திண்டிவனத்துக்கே ஏதோ அவாவாளுக்கு அவாவா விட்டு புள்ளையே இப்போ சங்கராச்சாரியார் ஆயிட்டாப்புல, சக்கரவர்த்தியா வராப்புல ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்துக்கு அத்தனைக்கும் அடையாளமா மனசு அப்படியே ஆனந்தப்படுறதுக்கு நிரம்பி இருக்கே, அதுக்கு அடையாளமா எல்லாரும் பூர்ண கும்பத்தை கொடுத்தா. அப்படி பூர்ண கும்பம் கொடுக்கறது, அந்த ஊர்ல ஒரு அம்மா வயசான பாட்டி, அந்த பாட்டி பேர் என்னன்னு தெரியல, முறுக்கு பாட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். காரணம், அந்த பாட்டி முறுக்கு சீடையெல்லாம் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணிட்டா. அந்த காலத்துல ஸ்திரீகளுக்கு இது மாதிரி ஆதரிக்கிறதுக்கு ஒத்துமை இல்லை அப்படின்னாக்க அவளே ஏதோ ஜீவனம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்திதியில ஏதோ அப்பளாங்கருடான்ட்டு விற்கிறது, ஏதோ பட்சணம் பண்ணி விற்கிறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு அவ ஜீவனத்தை பண்ணிட்டு இருப்பா இல்லையா. அது மாதிரி இந்த முறுக்கு பாட்டியும் ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, முறுக்கு சீட வியாபாரம். இந்த சங்கராச்சாரியார ஆரத்துக்கு முன்னால சுவாமிநாதனா திண்டிவனத்துல ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறதே, இந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் இந்த முறுக்கு பாட்டிட்ட அப்பப்போ போய் முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்ற வழக்கம். காசு கொடுத்துதான், ஏன்னா பாட்டிக்கு ஜீவனமே வியாபாரம், அதனாலதான் நடக்கிறதுனால காசை கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடுவா. எப்பப்பெல்லாம் காசு கிடைக்கிறதோ போய் வாங்கி சாப்பிடுறது. இப்படி தான் சாப்பிட்றதோட இல்ல, தன்னோட சக மாணவர்கள்லாம் இருக்காளே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காளே, அவள்கிட்ட எல்லாமும் சொல்லி எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு என்னன்னைக்கு காசு கொடுக்கறதோ அதை கிடைக்கிற அன்னைக்கெல்லாம் போய் இந்த பாட்டிகிட்ட போய் முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்ற வழக்கம். இந்த சுவாமிநாதன் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வாங்க வாங்க ஆரம்பிக்க பாட்டிக்கு நல்ல வியாபாரம் நடந்தது, சந்தோஷமா இருந்தது. அப்படி நடந்துட்டே இருக்கிறது, ஒரு நாளைக்கு சுவாமிநாதன் பாட்டிகிட்ட போய் பிசினஸ் விஷயம் பேச ஆரம்பிச்சார். பாட்டி, என்னால தானே உனக்கு வியாபாரம் நன்னா நடக்கிறது, நான் எல்லார்ட்டையும் சொல்றேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லி எல்லாரும் வந்து வாங்குறா, அதனால உனக்கு நன்னா வியாபாரம் ஆறுது. அதனால நீ ஒன்று பண்ணு, எனக்கு கொடுக்குற முறுக்கு சீடைக்கு மட்டும் ஏதானும் கொஞ்சம் கன்செஷன் கொடு, விலையை குறைச்சிக்கோ அப்படின்னு கேட்டார். நியாயமா எந்த பிசினஸா இருந்தாலும் நியாயமா பண்ற பிசினஸ்ல கமிஷன், இந்த டிஸ்கவுண்ட் இதெல்லாம் நியாயமா உள்ளது தானே. அந்த பிசினஸ் சட்டப்படியே இங்க பாட்டிகிட்ட கேட்டார் போல இருக்கு. என்னால உனக்கு பிசினஸ் நிறைய நடக்கிறது, வியாபாரம் நடக்கிறது, அதனால எனக்கு ஏதானும் கொஞ்சம் கன்செஷன் கொடு, டிஸ்கவுண்ட் கொடு அப்படின்னு கேட்டார். ஆனா பாட்டி என்ன பண்ணா, மூஞ்சியில் அடிச்சாப்புல தரமாட்டேன்னா. ஏன் பாட்டி தரமாட்டேன்னா, குழந்தை பிஞ்சு குழந்தை சுவாமிநாதன் கேட்கறதே நியாயமா தானே கேட்கறான், தரேன்னு சொல்லலாம் இல்லையோ. ஆனா பாட்டி சொன்னா, எனக்கு பாரு, இந்த குழந்தை அந்த குழந்தைன்னு வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது, எனக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு விலை, இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு விலையெல்லாம் என்னால விற்க முடியாது, யாரா இருந்தாலும் ஒரே விலை தான், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நான் நடந்துப்பேன், அதனால ஒருத்தருக்கு கூட்டி ஒருத்தர் குறைச்சலாம் நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த அம்மா நியாயத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சா.
உலகத்துக்கே பின்னால நியாயத்தை தர்மத்தை சொல்ல போறவருக்கு முறுக்கு கைங்கரியம் பண்ண பலன் போல இருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு தர்ம சிந்தனை உடம்புலயே ஊறி இருந்தது. அதனால ஒத்தருக்கு ஒத்தர் பாரபட்சம் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். சுவாமிநாதன் ஆனை மட்டும் ஏதோ மன்னாடி பார்த்தார், கொடுன்னு. பாட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. பாட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு சுவாமிநாதனுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்தது. அதனால என்ன பண்ணார், பாட்டிகிட்ட சொன்னேன், இங்க பாரு, நீ எனக்கு எதுவும் விலையை குறைச்சிக்கலன்னா இனிமே உங்ககிட்ட வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு. இது சொன்ன உடனே பாட்டிக்கும் கோபம் வந்துடுத்து. உடனே பாட்டி என்ன பண்ணா, போயேன், நீ வாங்காட்டினா நான் பொழப்பே இல்லாத சாப்பிடாத வியாபாரம் ஆகாத இருப்பேன்னு நினைச்சிட்டியா? அப்படி ஆகி நீ வரணுங்கிறதுனால உன்னை திருப்பி கூப்பிடுறதுக்காக பூர்ணகும வச்சு நான் உன்னை அழைக்க போறேன், வரலன்னா போ அப்படின்னு திருப்பி எதிரி சவால் விட்டா. இப்படி பாட்டியும் கடுமையா சொன்னோன்னு சுவாமிநாதன் பார்த்த, பூர்ணகும வச்சுண்டா கூப்பிடுவேன்னு சொல்ற, கூப்பிட்டு தான் பாரு, வரேன்னா பாரு அப்படின்னர். சுவாமிநாதன் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டி வீட்டு பக்கமே திரும்பல. அதுக்கப்புறம் சில மாசங்கள்லயே காஞ்சி காமகோடி பீட்டாதிபதியில சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிண்டாச்சு. இப்ப திண்டிவனத்துக்கும் வந்திருக்கார். ஊரே பூர்ண கும்பம் கொடுக்கிறது. சமஸ்த ஜனங்களும் சந்தோஷமா நம்ம வீட்டு குழந்தை, நம்பூர் குழந்தை, நம்பூர் குழந்தைன்னு பூர்ண கும்பம் கொடுக்கிறது. அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்த பாட்டி பார்த்தா, இந்த பாட்டியும் பூர்ணகுமம் கொடுக்கணும் இல்லையா, அவ வீட்டு வாசல்ல ஊர்வலம் வரத்தே. அப்ப பூர்ணகுமம் கொடுக்கலான்னு பூர்ணகும்பத்தை தயார் பண்றதே தான் இந்த பழசெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால தானே அவன் ஏதோ வாக்குவாதம் பண்ண, நாமளும் எதிர்வாதம் பண்ணி என்னெல்லாமோ சொன்னோம். அப்படி இருந்தா கூட இந்த வார்த்தையா சொன்னோம், நீ வரலன்னா போயேன் என் வீட்டுக்கு, உன்னை பூர்ணகும வச்சா அழைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவானே. நாம சொன்ன வேலை போல இருக்கு. நாம மட்டும் இல்ல, அவர் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் பூர்ணகும வச்சு அழைக்க முடியுமாவே ஆயிடுத்து அப்படின்னு பாட்டிக்கு ஒரே வருத்தம். அதுல மேல இன்னொரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா, நாம தான் அப்படி பூர்ணகும வச்சா அவனை கூப்பிடுவேன் அப்படின்னா அந்த குழந்தையானு பிசாத பேருக்கப்படாதோ. அவனு என்ன பண்ணா எதிர் சவால் விட்டுட்டு போனான், நீ வச்சு கூப்பிட்டு தான் வரேன்னா பாப்போம் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரோஷக்கார குழந்தை வரவேன்னா இல்ல. அதனால இதெல்லாம் பாட்டிக்கு ஒரே விசாரம் வந்துட்டு. அதனால நம்ம கொடுக்கிற பூர்ணகும்பத்தை இந்த சுவாமிநாதன் சுவாமிகள் வாங்கிக்க மாட்டார் அப்படின்னு பாட்டிக்கா ஒரு தீர்மானம். ஆனா ஊரே பூர்ணகும்பம் கொடுக்கறதே தான் கொடுக்காத இருக்கிறதுக்கும் மனசு வரல. எப்படி மனசு வரும்? தங்கிட்ட முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்டு தன்னோட சௌலபியமா இருந்த குழந்தை இன்னைக்கு ஜெகத்குருவா வருது அப்படின்னா ரொம்ப சுவாதீனத்தோட எங்கிட்ட சாப்பிட்ட குழந்தையாக்கும், நான் கொடுத்த குழந்தையாக்கும், நான் கொடுத்து வளர்த்த குழந்தையாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பெருமையா சொல்லிட்டுன்னா போய் அந்த குழந்தையோட உறவு கொண்டாடணும். அப்படி கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறதே அதை சொல்லிக்க முடியாத இப்படி நாம வாயால கொட்டிட்டோமே அப்படின்னு பாட்டிக்கு ரொம்ப வருத்தம். அந்த குழந்தை பூர்ணகுமம் எடுத்துக்காது அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா. ஆனா பூர்ணகுமத்தையும் தயார் பண்ணி வச்சுண்டு வாசலுக்கும் உள்ளுக்குமா கால் தடுமாறுறது கவலையோட பார்த்துட்டே இருந்தா. ஆனா பல்லாக்கு யானை சேனை ஒட்டகத்தோடெல்லாம் ஒரே வாத்திய கோஷங்களோட படு அமக்களமா வந்துட்டு இருக்கு. அந்த வீதியில வருது. வீதியில இருந்தா ஒவ்வொருத்தர் வீட்டு வாசலையும் நின்று அவ எல்லாரும் பூர்ணகும்பத்தை கொடுக்க அத்தனை பேரையும் விசாரிச்சு பழசெல்லாம் சொல்லி விசாரிச்சு எல்லாருக்கும் ஆனந்தப்படுத்திண்டு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துட்டு பாலசங்கராச்சாரியர் வந்துட்டே இருக்கார். அப்படி இதோ 3வது வீடு வந்துடுத்து, 2வது வீடு வந்துடுத்து, அடுத்த வீடு வந்துடுத்து. இந்த பாட்டி வீட்டு வாசல்லையும் பல்லாக்கு வந்தது. பல்லாக்கு வந்தா பாட்டி கண்ணால இந்த குழந்தைய பார்த்து ஜலம் விடுறா. நம்மள்ட்ட முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்ட குழந்தையா? எப்பொழுதும் அந்த குழந்தையா இருக்கிறதே பூர்வாசிரமத்திலே பால்வடி முகம்தான் செக்கச்சவேர்னு. ஆனால் அந்த அழகு அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி இப்ப எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே தெய்வீக ஒளியோட இந்த குழந்தை காஷாயம் தண்டமா பாலசங்கரனா இருக்கிறத பார்த்தா பாட்டிக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. இந்த பூர்ணகும்பத்தை கிட்டக்கு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பழசெல்லாம் ஞாபகம் வருது. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு வழியா பூர்ணகும்பத்தை நீட்டினா. கூட இருந்த வித்வான்கள்லாம் வேத வித்துக்கள் அந்த பூர்ணகும்பத்தை வாங்கி மந்திரத்தை சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட காமிச்சா. பெரியவா அந்த தேங்காயை தொட்டுண்டே பாட்டியை பார்த்து சிரிச்சுண்டே சொன்ன, பாத்தியா, கொடுப்பேன்னான்னு நீயும் கொடுத்துட்ட, வாங்கிப்பேனான்னு நானும் வாங்கினுட்டேன் அப்படின்னு பூர்ண பலத்தை தூக்கி ஸ்வீகரிச்சுண்டா. பாட்டிக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்தா. இது சொன்னோன்னு பூர்ண பலத்தை எடுத்துட்டு பூர்ணகும்பத்தை ஸ்வீகரிச்சோன்னு பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஆனந்தம். நாம எதிர்பார்த்தாப்புல இந்த குழந்தை மனசுல ரோசத்தை வச்சுட்டு வைராக்கியத்தை வச்சுட்டு நம்மள மூஞ்சியில் அடிச்சாப்புல நம்மள அவமானப்படுத்தல அப்படி இல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு
இந்த சின்ன வயசுலயே, இந்த 13 வயசுலயே குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு பரிபக்குவமா, இப்படி ஒரு ஞானமா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினா. பெரியவாளும் அவளுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு ஆனந்தப்படுத்திட்டு போனா. இதுல என்ன அப்படின்னா, பெரியவா இந்த பழச சொல்லியிருக்க வேண்டாம், பத்தியா கொடுப்பேனான்னு நீனும் கொடுத்துட்ட, வாங்கிப்பேனான்னு நானும் வாங்கினுட்டேன் அப்படின்னு ஏதோ என்னைக்கோ அந்த நடந்த சபதத்தை இன்னைக்கு சொல்லுவானே அப்படின்னு. ஏன்னா பாட்டியின் மனசுல இதுதானே நெருடின்னு இருக்கு, அதனால அதை இண்டிகேட் பண்ணினா. அப்படி சொல்றதையே கொடுப்பேனான பாட்டியும் கொடுத்தா, கொடுக்க மாட்டேன்னு சபதம் பண்ணினும் கொடுத்துட்டா, அவ தோத்து போயிட்டா அவ போட்ட சபதத்துல. நீ கொடுத்துதான் வரேன், நான் வாங்கிப்பேனா அப்படின்னு எதிர் சபதம் போட்டான் சுவாமிநாதன். ஆனா இப்போ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியா வாங்கின்னு விட்டார். பாட்டி கொடுப்பேன்னானவ கொடுத்துட்டா, வாங்கிப்பேனான்னவர் வாங்கின்னு விட்டார். 2 பேருமே தங்களோட சபதத்துல தோத்து போயிட்டா. தோத்து போனா கூட 2 பேருக்குமே சந்தோஷம். இதுதான் பகவானுக்கும் பக்தாளுக்கும் உள்ள தொடர்பு, குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் உள்ள வாத்சல்யம். இப்படி திண்டிவன வழியால் தான் கும்பகோணம் போய், கும்பகோணத்துல அவளுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே அந்த வருஷம் வியாச பூஜை வந்தது. அந்த வியாச பூஜை, முதல் வியாச பூஜை பெரியவா கும்பகோணம் ஸ்ரீமடத்துல பண்ணினா. இந்த கும்பகோணம் ஸ்ரீமடத்துல வியாச பூஜையை முடிச்ச உடனே 1908 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் திருவானைக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருவானைக்காவில் அகிலாண்டேஸ்வரி ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயம், அந்த ஆலயத்துல கும்பாபிஷேகத்துக்கு தீர்மானம் பண்ணிண்டா. அது கானாடு காத்தான் சா ராமசெட்டியார் அப்படிங்கிற குடும்பத்தார் பல லட்ச ரூபாய் செலவுல அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி ஜம்புகேஸ்வர ஆலயத்தை புனருத்தாரணம் பண்ணி அதுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. பரம்பரையா இந்த திருவானைக்காவல்ல கும்பாபிஷேகமோ எந்த ஒரு விசேஷமா இருந்தாலும் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் கையாலேயே பண்றது அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் சம்பிரதாயமா இருக்கு. காரணம், 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளா பரமேஸ்வரன் அவதாரம் பண்ணி இந்த பாரத தேசத்தை பலமுறை யாத்திரைகள்லாம் பண்ணி பல க்ஷேத்திரங்கள்ல யந்திரஸ்தாபனம்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினதா சங்கர விஜயம் சொல்றது இல்லையா? அப்படி ஆச்சாரியால் பகவத் பாதாள் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த திருவானைக்காவல்ல அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு தாடங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த காலத்துல க்ஷேத்திரங்கள்ல மூர்த்திகள் எல்லாமே நேருக்கு நேர் பேசுறாப்புல அப்படி தெய்வீக சாநித்தியத்தோட தெரியறாப்புல இருந்தது. அதுல சில க்ஷேத்திரங்கள்ல ரொம்ப உக்ரகலையோடயே இருந்தா அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முன்னால ராத்திரியில யாரும் போக முடியாதான், அந்த வீதியில படுத்துக்கிறது கூட எல்லாரும் பயப்படுவாளாம். அப்படி ஒரு சாநித்தியத்தோட அம்பாள் இருந்திருக்கா. அந்த உக்ரகலையை சமனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணா, அம்பாள் இப்படி உக்ரமா இருந்தா ஜெகன்மாதா தாயார் அத்தனை பேரும் தரிசனம் பண்ணி தங்களோட குறையெல்லாம் சொல்லி அவள்கிட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு போறதுக்குன்னா அவ சிலாரூபத்துல மூர்த்தத்துல எல்லா க்ஷேத்திரத்திலையும் இருக்கா. அப்படி இருக்கிற க்ஷேத்திரத்துல இருக்கிற தேவதைகள்லாம் மூர்த்திகள்லாம் உக்ரகலையோட இருந்து எய்தாப்புல ஒருத்தர் வர முடியாது, தரிசனம் பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இருந்தா அப்புறம் எப்படி அருளை அடையிறது, அனுகிரகத்தை அடையிறது? அதனால பகவத் பாதாள் என்ன பண்ணார், அகிலாண்டேஸ்வருடைய அந்த உக்ரகலையெல்லாம் சமனம் பண்ணி சாந்தமாக்கி சௌமிய மூர்த்தியாக்கி எல்லோரும் போய் சந்தோஷமா தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட அம்பாளோட அந்த உக்ரகலையெல்லாம் 2 தாடங்கத்துல 2 காலையும் காதலியும் ஸ்ரீசக்கரம் சிவசக்கரம் அப்படிங்கிற தாடங்க ரூபத்துல அந்த உக்ரகலையெல்லாம் ஆகர்ஷணம் பண்ணி அம்பாளோட 2 காதலையும் தாடங்கமா சாத்தினா. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு 2 காதலையும் 2 தாடங்கம், ஸ்ரீசக்கரம் சிவசக்கரம் அப்படிங்கிற தாடங்கம். அம்பாளோட உக்ரகலையை முழுக்கலும் அதுல சமனம் பண்ணி சௌமியமூர்த்தியாக்கினா. அதுக்கு மேல அந்த அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முன்னால பெரிய மகா கணபதியும் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. காரணம், எந்த அம்மாவா இருந்தாலும் அம்மாக்கு அப்பாவுக்கு என்ன கோபமா இருந்தாலும் தன்னோட செல்ல குழந்தைய பார்த்துட்டா உடனே அந்த கோபம்லாம் தணிஞ்சு போயிடும். தனக்கு ரொம்ப பிரியமானதை பார்த்துட்டா உடனே சாந்தமாயிடுவா. அம்பாளுக்கு எது பிரியமான குழந்தை? மகா கணபதி தான். அதனால அந்த குழந்தை மகா கணபதியை எய்தாப்புல பிரதிஷ்டை பண்ண. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா திருவானைக்காவல்ல அம்பாளுக்கு முன்னால பெரிய மகா கணபதி இருக்கு. இந்த மகா கணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணது, ஸ்ரீசக்கர தாடங்க பிரதிஷ்டை பண்ணதெல்லாம் பகவத் பாதாளா இருக்கிறதுனால அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா இந்த திருவானைக்காவல்ல என்ன சம்பிரதாயமா வந்துட்டு இருக்குன்னா, இந்த தாடங்கத்தை திருப்பி சரி பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னாலும், அதே மாதிரி அந்த கோவில்ல முக்கியமான விசேஷங்களான கும்பாபிஷேகம் பண்றது முதலான எந்த ஒரு பெரிய காரியங்களா இருந்தாலும் பகவத் பாதாள் கையால பண்ணினத்தினால
அதுக்கப்புறம் இன்னி வரைக்கும் எப்படி பண்ணணும் எப்ப பண்ணணும்னாலும் அதே பகவத்பாதாள் வம்சத்துல வந்த அந்த ஆச்சாரிய ஸ்வரூபமாவே இருக்கிற காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் கையாலேயே பண்றது அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அதை ஒட்டி அந்த 1908 வருஷம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு அந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர்கள்லாம் புதுசா வேற சங்கராச்சாரியார் வந்திருக்கார் காஞ்சி மடத்துக்கு அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கூப்பிட்டா, நீங்க தான் கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணிக்கணும்னு. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். காரணம், தான் பட்டத்துக்கு 1 வருஷம்தான் ஆறுது. முதல்ல யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னா அது அகிலாண்டேஸ்வரி கும்பாபிஷேகமாவே இருக்கு. முதல் யாத்திரையே கும்பாபிஷேக யாத்திரையா இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தோட தன்னோட பரிவாரங்களோட கும்பகோணத்திலேருந்து திருவானைக்கா போனான். திருவானைக்காவில் 5-6 நாள் முன்னாலேயே யாகசாலைகள்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வெகு விமரிசையா பிரமாதமா நடந்தது. அது எவ்வளவு பிரமாதமா நடந்தது! 1908 வருஷம் திருவானைக்காவில் பெரியவா பண்ணி வச்ச கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னா, சவுத் இந்தியாலேயே நடந்த பெரிய கும்பாபிஷேகம் ஆலய ஃபங்க்ஷன்லயே இதுதான் இருக்கிறதுலயே அன்னி வரைக்கும் நடந்ததுல இதான் ரொம்ப விமர்சையா நடந்ததா பத்திரிகைகள்லாம் செய்திகள்லாம் வர அளவுக்கு அது பிரபலமா இருந்தது, பிரசித்தமா இருந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை வெகு சிறப்பா பெரியவா கையால நடத்தி வச்சா. அந்த கும்பாபிஷேகத்துல இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாளான ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சிவாபினவ நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியாலும் இந்த கும்பாபிஷேகத்துல கலந்துண்டா. அதுக்கு ஒரு தனி இன்னொரு சிறப்பும் ஏறித்து. இப்படி கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்ட பெரியவா அடுத்தது இளையாத்தங்குடிங்கிற இடத்துக்கு போனா. செட்டிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்தலம் இளையாத்தங்குடி அப்படின்னு பேரு. நகரத்தாருக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஊர். அல்ல கைலாசநாதர் பரமகல்யாணி ஆலயம் சிவாலயம் இருக்கு. அந்த ஊருக்கு எதுக்காக போனா அப்படின்னா, காஞ்சி காமகோடி மடத்தோட அது ரொம்ப தொடர்புடைய இடம். காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 65வது ஆச்சாரியாளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு அவரோட திருநாமம். இந்த ஆச்சாரியால் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே 1890 வருஷம் இந்த இளையாத்தங்குடிக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்தா. அப்படி 1890 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில விஜயம் பண்ணியிருக்கிறதே மார்ச் மாசம் 20ஆம் தேதி பங்குனி மாசம் அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த இளையாத்தங்குடியிலேயே சித்தியானா. சித்தியானாக்க சன்னியாசிகள்லாம் சித்தியானா அந்த இடத்துல அவளை பூமிக்கு அடியில புதைச்சு அதுக்கு மேல அதிஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்றது, இல்ல பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துளசி மாடம் வைக்கிறது அப்படிங்கிறதா நமக்கு சம்பிரதாயமா இருக்கிறதுனால அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு அங்க ஒரு சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆலயமா கட்டி ஒரு அதிஷ்டானத்தை நிர்மாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா. அங்க தொடர்ந்து நித்திய பூஜைகள்லாம் நடந்துட்டு வருது. இந்த ஆச்சாரியாளோட பூர்வாச்சாரியாளோட அதிஷ்டானத்தை தரிசனம் பண்ணுங்கிறதுக்காக திருவானைக்காலிலேருந்து நேர பெரியவா இளையாத்தங்குடிக்கு போனா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க. வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வல்க.
புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெரும் துரை நம் தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கழல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெருஞ்சி பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமல விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்ய
மெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலா பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்குமாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற
பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கியன் ஆருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்பிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று என்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு
பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே
மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.